ਕਲੋਇਡਸ पढ़न तो पहला सानू थोड़ा जिहा मिक्सचर बारे पढ़ना पैना है कि मिक्सचर की चीज़ है। मिक्सचर दो तरह के होंगे है, एक होमोजीनियस तो एक हिट्रोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर दे अंडर कौन आंदा है? सॉल्यूशंस। जिन्ने भी सॉल्यूशंस है ना वो सारे की है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब की है? इदा की चीज़ जिहड़ी एक दूजे विच इदां घुल जाती है कि असीं उहनूं देख के नहीं दस सकते कि ये कि मिक्सचर है किसी चीज़ का। ठीक है, क्योंकि ये जिहड़े पार्टिकल साइज़ है ना वो पार्टिकल्स का जिहड़ा साइज़ है वो बहुत ज़्यादा घट होंदा। ठीक है, लैस दैन होंदा 10⁻⁻⁹ मीटर, 10 नैनोमीटर तो भी काफ़ी घट होंदा। ठीक है, दूसरे पासे साडे कोल हिट्रोजीनियस मिक्सचर आंदे। ये इदां दे मिक्सचर है जिन्हां विच जिहड़ा पार्टिकल साइज़ है ना वो थोड़ा सॉल्यूशंस नालों ज़्यादा होंदा। ठीक है, ये अंडर दो आंदे सस्पेंशन। ये विच पार्टिकल साइज़ 10⁻⁹ मीटर तो ज़्यादा होंदा है तो कोलाइडल ये इन बिटवीन होंदे। ठीक है, इन्हां विचकार जिहड़ा पार्टिकल साइज़ कितना होंदा 10⁻⁹ टू 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, असी की पढ़ना है कोलोइड्स बारे। ठीक है, तुसी इहदे विच की याद रखना है? पार्टिकल साइज़ कि सॉल्यूशन के पार्टिकल का साइज़ कितना होंदा है, कोलाइडल के पार्टिकल का साइज़ कितना होंदा है, तो सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज़ कितना होंदा है। इस तो बाद असीं अगे बढ़ते हैं। कोलोइड्स की डेफिनेशन देखांगे। कोलोइड इज़ अ हिट्रोजीनियस सिस्टम की है। उन्हें असीं देखा कि हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंडर आंदा है इन विच वन सबसटेंस इज़ डिस्पर्स्ड एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अनदर सबसटेंस कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, की होंदा है? कोलोइड्स की चीज़ है कि इदा दी चीज़ जिहदे विच कोई सबसटेंस डिस्पर्स्ड मतलब मिक्स किया या मिलाया गया होंदा है। ठीक है, एज अ फाइन पार्टिकल बहुत फाइन पार्टिकल्स के तौर पर इनू मिलाया गया होंदा है इन अनदर सबसटेंस। इत्थे कोई होर सबसटेंस इहदे विच मिलाया गया होंदा है जिन्हों असीं जिहड़ा नीचे है जिहदे विच मिलाया गया है उन्होंने असीं डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं, तो जिन्हों मिलाया गया है उन्होंने असीं डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। ये भी दो टर्म्स तुसीं याद रखनियां। ठीक है, जिहदे विच मिलाया जाता है, ठीक है, मतलब जिहड़ा ज़्यादा क्वांटिटी दे विच है उन्होंने असीं डिस्पर्शन मीडियम कहना है। जिहड़ा घट क्वांटिटी विच है जिन्हों मिलाया जाता है उन्होंने असीं डिस्पर्स्ड फेज कहना है। ओके, इस तो बाद कुछ डेली लाइफ विच यूज़ होने वाले कोलोइड्स केड़े केड़े है? मिल्क, ठीक है, वो भी एक कोलोइड की एग्जाम्पल है। पेंट्स, ठीक है, डस्ट हो गया, स्मोक, जैली, क्रीम, फोग, ब्लड, सारे की है कोलोइड्स दी एग्जाम्पल्स है। नैक्सट देखो कोलोइड्स की क्लासीफिकेशन। ठीक है, कोलोइड्स नूं किहड़ियां टाइप्स असीं क्लासीफाई कर सकते हैं। फस्ट वन की है फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, सॉलिड है, लिक्विड, सॉलिड नूं लिक्विड च मिलाया, लिक्विड नूं गैस च मिलाया। ठीक है, इस तरह की क्लासीफिकेशन। दूसरी की है नेचर ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्शन मीडियम। जिहड़ियां भी असीं दो चीज़ों नूं मिला रहे हैं उन्हां दी नेचर की है। तीसरा की है टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। जिहड़े असीं पार्टिकल्स मिला रहे हैं ना उन्हां दे पार्टिकल्स की की टाइप है। ठीक है, कल्ले कल्ले बारे हुण असीं पढ़ांगे। देखो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग असीं किद्दां इनू क्लासीफाई कर सकते हैं? पहले नंबर पर है साढ़े कोल सारे डिस्पर्स्ड फेज, फिर डिस्पर्शन मीडियम, फिर टाइप ऑफ कोलाइड। ठीक है, कि किहड़ी चीज़ नूं किहड़े विच मिलाइए तो किस तरह का कोलोइड साढ़े को मिलता है उन्होंने असीं टाइप ऑफ कोलाइड कहने हैं। ठीक है, पहले नंबर पर जी असीं सॉलिड नूं सॉलिड विच मिला दईए तो साढ़े को मिलता है सॉलिड सोल।
ये याद रखना है। सॉलिड ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੋਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੇਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਲੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਰੋਸੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੇਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਚ ਮਿਲਾਇਆ, ਐਰੋਸੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਜਿਵੇਂ ਸਮੋਕ ਹੋ ਗਈ, ਡਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਈਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੈਲ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੈਲੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਮਲਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਮਲਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਵਗੈਰਾ, ਹੇਅਰ ਕਰੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਰੋਸੋਲ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫੋਮ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਪਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪਸ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ a gas mixed with another gas forms a homogeneous mixture and hence is not a colloidal system। ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਇਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵੈਂਟ ਅਟਰੈਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੀਚੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਰਿਪੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਫਿਲਿਕ ਅਤੇ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਦਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਅਤੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲਿਕੁਇਡ ਲਵਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਿਕੁਇਡ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਫੋਰਮਡ ਬਾਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਲਾਈਕ ਗਮ, ਜੈਲੇਟਿਨ, ਸਟਾਰਚ, ਰਬਰ ਐਟਸੈਕਟਰਾ ਵਿਦ ਦ ਸੂਟੇਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਇਹ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਮ ਹੋ ਗਈ, ਜੈਲੇਟਿਨ ਹੋ ਗਈ, ਸਟਾਰਚ ਹੋ ਗਈ, ਰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਟੇਬਲ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਕੁਆਇਟਲੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਲਵਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਐਗੂਲੇਟਡ। ਕੋਐਗੂਲੇਟਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਕੋਐਗੂਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਲਸੋ ਕੋਲਡ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਸੋਲਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਸੋਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਫਿਲਟਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਮਿਕਸਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਮੀਨਸ ਲਿਕੁਇਡ ਹੀਟਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਪੈਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਏ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਥਡਸ ਵਰਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਈਜ਼ਲੀ ਇਹ ਮਿਕਸਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, in which substances like metals, their sulfide etc are mixed with the dispersion medium। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਛ ਮੈਟਲਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਲਫਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਹੈ readily coagulated on addition of small amounts of electrolyte by heating or by shake। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ਲੀ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲਸ ਆਰ ਨੋਟ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਸੋਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ, ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਅਤੇ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੋਲੋਇਡਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਸਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਲਟੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੋਲਾਇਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਔਰ ਸਮਾਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਸਬਸਟਾਂਸ ਐਗਰੀਗੇਟ ਟੂਗੈਦਰ ਟੂ ਫੋਰਮ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਸਾਈਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟਸ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਟ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 to 1000 ਨੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮਲਟੀ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੋਲੋਇਡਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਗੋਲਡ ਸੋਇਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲਡ ਨੂੰ ਡਿਸਪਰਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਲਫਰ ਸੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੋਲੋਇਡਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਕੋਲੋਇਡਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਵਿਚ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਇਨ ਸੂਟੇਬਲ ਸੋਲਵੈਂਟਸ ਫੋਰਮ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਇਨ ਵਿਚ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਮੈਕਰੋ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਜ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸੀਗੀ ਕੋਲਾਈਡਲ ਰੇਂਜ 10⁻⁻9 to 10⁻⁻6। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀ ਐਸੋਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੋਲੋਇਡਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ ਵਿਚ ਐਟ ਲੋ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟਾਂਸ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟਰੋਂਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਨਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੋਲਾਈਡਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜ ਕੇ ਐਗਰੀਗੇਟਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ।
ठीक है, एग्रीगेट्स बना लेने इन्होंने तो क्लोइड्स की तरह बिहेव करना है। ठीक है, यही जोड़े एग्रीगेट पार्टिकल्स बनते हैं इन्होंने असीं की कहते हैं मिसल्स। ठीक है, ये याद रखना तुसीं। नैक्सट की है कि फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस ओनली अबव अ पर्टिकुलर टैंपरेचर। इंपोर्टेंट गल है कि मिसल उदों ही बन सकते हैं जदों जिहड़ा टैंपरेचर है वो एक क्राफ्ट टैंपरेचर तो ज़्यादा है। ठीक है, मिसल फॉर्मेशन उदों होगी जदों जिहड़ा टैंपरेचर क्राफ्ट टैंपरेचर तो ज़्यादा है तो उन्हां दी कंसनट्रेशन क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन तो ज़्यादा है। ठीक है, मिसल फॉर्मेशन उदों होनी जदों टैंपरेचर क्राफ्ट टैंपरेचर तो ज़्यादा है, कंसनट्रेशन क्रिटिकल मिसल कंसनट्रेशन CMC तो ज़्यादा है। ठीक है, नैक्सट की है सोप्स एंड सिंथैटिक डिटर्जेंट बिलोंग टू दिस क्लास। ठीक है, मिसल्स विच कौन कौन आता है, सोप्स ते सिंथैटिक डिटर्जेंट्स जिहड़े असीं घरां विच वरतदे हैं। ठीक है, इन्हां कोलोइड्स कोल की हुंदा है बोथ लायोफोबिक ते लायोफिलिक पार्ट्स हुंदे हैं। जिहड़े असीं पिछे पढ़े ना, इन्हां कोल दोनों तरह के पार्ट होंगे। ठीक है, इस तरह का इन्हां दा स्ट्रक्चर होंदा। ठीक है, इनू असीं टेल कहने हैं, इनू असीं किहड़ी टेल कहने हैं, हाइड्रोफोबिक। ठीक है, जिहड़ी वाटर रिपैलिंग होंदी। ठीक है, तो इन्हां दा एक हैड होंदा जिन्हों असीं कहने हैं हाइड्रोफिलिक हैड, जिहड़ा पानी वाल अट्रैक्ट होंदा। ओके, नैक्सट देखते हैं आप कि मिसल फॉर्मेशन कि इहदा मैकेनिज्म की है, मिसल फॉर्मेशन क्यों होंदी है तो किद्दां होंदी है। ठीक है, ये की पढ़ना है कि सोप इज़ अ सोडियम और पोटाशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स एंड मे बी रिप्रजेंटेड एज दिस। ठीक है, RCOO नेगेटिव Na पॉजिटिव। ये कोई सोडियम या पोटाशियम का साल्ट है। ठीक है, जो एसिड नाल रिएक्ट करता। ठीक है, वैन डिजोल्व इन वाटर, जिद्दां इनू वाटर में डिजोल्व किया जाता ना, ये RCOO नैगेटिव तो Na पॉजिटिव आयन में टुट जाता है। अगे जिहड़ा RCOO नैगेटिव है ये दो पार्ट कंसिस्ट करता। एक पिछले वाला पार्ट COO नैगेटिव जिन्हों असीं हैड कहने हैं, ये की है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, अट्रैक्ट होंदा है कादे वाल, वाटर वाल। दूसरा पार्ट इहदा किहड़ा है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन R। ठीक है, जिन्होंने असीं टेल किया सीगा ना, वो की है किता R, कोई हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, तो दूजे पासे ये की है COO नैगेटिव हैड इहदा। की हुंदा है जिद्दां ही असीं इनू वाटर विच मिलाने हैं ना, वाटर है साडे को, असीं की कीता है सोप नू मिलाया, जिहड़ा इहदा हाइड्रोफिलिक हैड होना ना, इन की करना है वाटर वाल नू अट्रैक्ट हो जाना, इदां वाटर वाल नू आ जाना, तो बाकी जिहड़ा हाइड्रोफोबिक टेल है वो उपर वाल नू आ जानी। ठीक है, पर जिद्दां ही असीं वाटर की कंसनट्रेशन नू इनक्रीज किया, ठीक है, की हुंदा है सारे जिहड़े सोप के मोलीक्यूल्स हैं ना, ये वाटर के अंदर चल जाते। अंदर चल के की करते हैं, अंदर जे वाटर के कोई भी गंदगी वगैरह डस्ट पार्टिकल्स है ਉਹਦੇ ਨਾਲ की करते हैं मिल के एक एग्रीगेट इदा का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्होंने असीं की कहने हैं मिसल्स। ठीक है, यही साडी मिसल है। तो अगे यही मिसल की करती है, कारण बनती है क्लीनजिंग का। ठीक है, कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ऑयल पार्टिकल्स नू क्लीन करने, ठीक है, उन्होंने दूर करने लई। देखो की है सोप क्लीनजिंग एक्शन कि सोप कितना कपड़े नू या कोई भी गंदगी नू कितना साफ करता है। मिसल फॉर्मेशन अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है, या डर्ट सिंस द पोलर ग्रुप्स कैन बी इंटरैक्ट विद वाटर। की होया है जिहड़े पोलर ग्रुप्स है ना वो वाटर नाल अटैच है, ये तुसीं देख रहे हो हैड वो वाटर नाल जुड़िया होया है। ठीक है, द ऑयल ड्रॉपलेट सराउंडेड बाई द सैचुरेट आयन्स,
पर ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਡਰਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾउ ਪੁਲਡ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਮੈਥਡ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾਇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਥਡਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਰੋ, ਆਰਸੈਨਿਕ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੋਇਡਸ। ਆਰਸੈਨਿਕ ਸਲਫਾਈਡ ਦਾ ਕੋਲੋਇਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੋਇਡਸ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਹਾਈਡਰੋਲਿਸਿਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਇਰਨ ਕਲੋਰਾਈਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਲੋਇਡ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਆਰਕ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨਵੋਲਵਸ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਪਰਸ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੈਂਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੇਪਰ ਫੇਸ 'ਚ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, colloidal salts of metals such as gold, silver, platinum etc. can be prepared by this method। याद रखना है। ठीक है, colloidal salts of ਕਾਦੇ गोल्ड ਦੇ, सिल्वर ਦੇ, platinum है ਉਹ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ, ਬ੍ਰਿਡਿੰਗਸ ਆਰਕ ਮੈਥਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਥਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਬੀਕਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੀਕਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਰਕ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਆਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਆਰਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਪਰ ਫੇਸ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਵੇਪਰਸ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਪਰਸ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਪਰਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਈਸ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੰਡੈਂਸ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਨੀਚੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੋਇਡਸ। ठीक है, कोलोइड्स मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड साडा किहड़ा है, पैप्टाइजेशन। नाम तो ही पता लगता है प्रेसिपिटेट नाल जुड़े हुए हैं। ठीक है, की हुंदा इहदे विच, पैप्टाइजेशन इज़ द प्रोसैस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रैशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल सोल बाई शेकिंग इट विद डिस्पर्शन मीडियम इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट। की हुंदा है, जिद्दां ही असीं किसी भी चीज़ ते प्रेसिपिटेट बने है ना, फ्रैशली प्रिपेयर्ड असीं प्रेसिपिटेट बनाए है, उन्होंने शेक करन ते। ठीक है, जिन्नी असीं उन्होंने शेक किया है इन द प्रेजेंस ऑफ कुछ उहदे विच इलैक्ट्रोलाइट ऐड किया है, तो की हो जाना, वो काहदे विच कन्वर्ट हो जाना, सोल विच। ठीक है, जिन्होंने असीं की कहते हैं, कोलोइड्स। ठीक है, ये जिन्ना एक एग्जाम्पल दी है, देखो ये कोई साढ़े को प्रेसिपिटेट बने हैं आयरन हाइड्रोक्साइड दे। ठीक है, की किया ये असी
FeCl3 ऐड किया, साढ़े को ये सोल बनी। ठीक है, ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਤੋਂ ਸੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀਗੇ, ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਚਾਰਜ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ। ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੋਇਡਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਥੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ AgI + KI, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਮਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਓਡੀਨ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਇਡ ਬਣਨਾ ਨਾ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਲੋਇਡ ਬਣੂਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਲੋਰੀਨ 'ਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਲੋਇਡ ਬਣੂਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਕਲੋਇਡ। ਨੈਕਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਨ ਕੀ ਹੈ, ਆਇਰਨ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਓਬੀਅਸਲੀ ਆਊਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜਡ ਕਲੋਇਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਲੋਇਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਲੋਇਡ ਬਣੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MCQ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਲੋਇਡਸ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The process used for reducing the amount of impurities to a request minimum is known as purification। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਇਡਸ ਹੁਣ ਬਣ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਕਾਹਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਐਡ ਹੁੰਦੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮੈਥਡਸ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਏ dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਵੀਕਰ ਹੈ, ਮੂਵਿੰਗ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵਾਟਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਕਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਮੈਂਬਰੇਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਸੋਲਵ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ। ਸੀਗਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਸੇਮ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਐਨੋਡ ਅਤੇ ਕੈਥੋਡ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਵਾਂ ਮੈਥਡ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਨੋਡ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਥੋਡ ਲਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ
कैथोड वाल खिंचिया जाऊगा, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਲਿਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫਿਲਟਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੋਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਲੋ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਪਾਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਮੇ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਬਾਈ ਸੋਕਿੰਗ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਇਨ ਏ ਕੋਲੋਇਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲੋਇਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸੋਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਲੋਇਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਫਾਰਮੈਲਡੀਹਾਈਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੋਇਡੀਅਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦ ਯੂਜ਼ਲ ਕੋਲੋਇਡਨ ਇਜ਼ ਅ 4% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਇਨ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਐਲਕੋਹਲ ਐਂਡ ਈਥਰ। ਐਲਕੋਹਲ ਅਤੇ ਈਥਰ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸੈਲੂਲੋਜ਼ ਦਾ 4% ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੋਲਾਈਡਨ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਗੈਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੀਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਟਰਾ ਫਿਲਟਰ ਪੇਪਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਓਰਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਨੀਚੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ, ਕੋਲਾਈਡਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਸੀਗੇ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ, ਕਿ ਕੋਲਾਈਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਕੋਲੋਇਡਸ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਕੋਲੋਇਡਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਮੋਲ ਆਰਡਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵੈਲਿਊ ਸ਼ੋਨ ਬਾਏ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਲੋਇਡਸ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰੂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਨਾਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿੰਡਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਇਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕੈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਟਕਰਾ ਕੇ ਸਕੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਅ ਕੋਲਾਈਡਲ ਔਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਅ ਫਾਈਨ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਤੇ ਕੋਲਾਈਡਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ। ਅਤੇ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਫੈਕਟ ਦੈਟ ਦ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਸਕੈਟਰ ਲਾਈਟ ਇਨ ਆਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸਪੇਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਕੈਟਰ ਕਰਦੇ ਆ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਲਈ ਹੋਣ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਪਰਸਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮਚ ਸਮਾਲਰ ਦੈਨ ਦਾ ਵੇਵ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਲੈਂਥ, ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸਿਸ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਡਿਸਪਰਸਡ ਫੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸੌਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਡਿਫਰ ਗ੍ਰੇਟਲੀ ਇਨ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸਿਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਲਗਭਗ ਸੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੰਡਲ ਇਫੈਕਟ ਸ਼ੋ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਰ। ਦੇਖੋ, ਕਲਰ ਆਫ ਕੋਲੋਇਡਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲੋਇਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਸਟ ਗੋਲਡ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਫਾਈਨ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਦੀ ਸੋਲ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਪਲ ਕਲਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਸਾਈਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਕਲਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਵੇ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਲਾਈਟ, ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜ਼ਰਵਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲਾਈਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮਿਲਕ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਅਪੀਅਰਸ ਬਲਿਊ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਆਫ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਿਊ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ? ਵੈਨ ਵਿਊਡ ਬਾਈ ਦਾ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਲਾਈਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਕ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਿਊ ਕਲਰ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ? ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੈਂਡਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਫ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਕੋਜ਼ਡ ਬਾਈ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀਜ਼ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਫ ਹੁਣ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਾਹਦੀ? ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ। ਕਿਉਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਡਿਸਪਰਸਡ ਮੀਡੀਅਮ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਨਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਨੀਅਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕੋਲੋਇਡ ਐਂਡ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਦੀ ਉਹ ਨੇਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਲੋਇਡ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸਕਸ ਹੈ, ਘਣਤਾ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਮਾਲਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਲੈਸਰ ਦਾ ਵਿਸਕੋਸਿਟੀ ਫਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਰਜ ਔਨ ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਚਾਰਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕੋਲੋਇਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਲਾਈਡਲ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ।
ठीक है। यही चार्ज रीजन है ਉਹਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ठीक है। यही चार्ज उन्होंने एक दूजे तो अलग रखते हैं। जे किसी कोलोइडल सोल्यूशन है ना वो पॉजिटिव चार्ज है तो हले कोलोइडल पार्टिकल तो पॉजिटिव चार्ज ही होगा, जिहदे करके एक दूजे को रिपैल करते रहते तो अलग अलग सानू दिखते हैं, ठीक है। जे उन्होंने चार्ज नहीं होगा उन्होंने की करना आपस में मिल जाना है, ठीक है। आपस में मिल के एग्रीगेट बना लेना है, प्रेसिपिटेट बना लेने हैं, ठीक है। इस करके कोलाइडल पार्टिकल्स का चार्ज उन्होंने की करता है स्टेबल बनाई रखता है अपनी पोजीशन पे, ठीक है। देखो नीचे लिखा भी है रीजन बिहाइंड चार्ज की है प्रेफरेंशियल एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड रीजन फॉर चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। हूँ कोलाइडल पार्टिकल्स से चार्ज आया कितों है, ठीक है। कोलाइडल पार्टिकल्स से चार्ज क्यों आता है, क्योंकि कोलाइडल ਜਿਹੜੇ करते की है ਹੁਣ अंदर सोल्यूशन है साढ़े कोल कोलाइडल पार्टिकल्स है, ठीक है। ये प्रैफर करते हैं कि इन्हों के आले दुआले ने एडजॉर्प्शन होवे कि इन्हों की इदा के कुछ आयंस की जिन्होंने कोई ना कोई चार्ज है, आयंस के चार्ज तो होंगे है, ठीक है। आयंस में प्रैफर करते न्यूट्रल चीज़ में अपने ते एडजॉर्ब करने नालों की करते आयंस में ज़्यादा प्रैफर करते हैं, क्योंकि आयंस से चार्ज होंगे इस करके इन्हों पर भी चार्ज नालों नाल आ जाता है, ठीक है। नैक्सट देखो कि पॉजिटिव कदों कोलोइड बनूगा तो नैगेटिव कदों कोलोइड बनूगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ਹੁਣ देखो साढ़े को सिल्वर नाइट्रेट तो पोटाशियम आयोडाइड है। जे मैं पहले की करा पोटाशियम आयोडाइड नू एक्सएच लवां, ठीक है, तो मेरे को सिल्वर आयोडाइड बनया, मेरे तो कौन एक्सएच है सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। आयोडीन तो नैगेटिव चार्ज होंगे इस करके आले दुआले की ये होगा नैगेटिव चार्ज, तो मेरे तो की मिलूगा नैगेटिव चार्ज क्लोराइड। पर दूजे पासे जे मैं सिल्वर नाइट्रेट में एक्सएच लेना तो मेरे तो सिल्वर पॉजिटिव के आयंस ज़्यादा बननगे तो वो ये आले दुआले एडजॉर्ब हो जाने, कितने मेरे तो किहड़ा बनूगा पॉजिटिव चार्ज क्लोराइड, ठीक है। नैक्सट साढ़े को जिहड़ा प्रॉपर्टी है वो किहड़ी है इलैक्ट्रोफोरेसिस। देखो कि होंगे द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर एन एप्लाइड इलैक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड इलैक्ट्रोफोरेसिस। की किता है इदा ट्यूब लैके वो पासे एक एनोड ते कैथोड लगाता, ठीक है। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करती है, अंदर की है साढ़े को कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। जे तो हम कोलाइडल अंदर पार्टिकल्स है उन्होंने पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। की करना है उन्होंने पॉजिटिव के जो सारे पार्टिकल्स वो नैगेटिव एनोड वाल चल जाने, जे अंदर नैगेटिवली चार्जड पार्टिकल का सोल्यूशन है वो सारे कैथोड वाल चल जाने, ठीक है। ये वाली मूवमेंट होती रहनी, ठीक है। तो इनू असीं की कहने इलैक्ट्रोफोर्सिस। नैक्सट साढ़े को है इलैक्ट्रोओसमोसिस। इलैक्ट्रोफोर्सिस के नाल मिलता जुलता है, ये असीं की करते हैं कि मूवमेंट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ये पार्टिकल्स नहीं मूव करनगे, ये कौन मूव करूगा जिहड़ा अंदर की है सोलवेंट डिस्पर्शन मीडियम जिहदे विच असीं पार्टिकल्स नूं मिलाया, असीं की करते हैं जिहड़े ओसमोसिस की हुंदा है कि स्टॉप करना सल्यूट दी मूवमेंट नूं, जिहड़े भी अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स है ना असीं उन्हां दी मूवमेंट नूं स्टॉप करता, ठीक है। तो किनूं अलो किया कि सोलवेंट मूव करे, ठीक है। हुण की होना है जे अंदर पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स है ना ओबीअसली जो अंदर मीडियम होगा डिस्पर्शन मीडियम होगा वो नैगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, क्योंकि अंदर जो नैगेटिवली चार्जड मीडियम है, ठीक है, उन्हें फिर किधर वाल अट्रैक्ट हो जाना कैथोड वाल, क्योंकि कैथोड पॉजिटिव है, अंदर सारे नैगेटिव आयंस है वो पॉजिटिव वाल जाएंगे, ठीक है। तो साडी को इत्थे अनबैलेंसिंग सानू दिखनी है, ठीक है। ये बस तो अपने माइंड में रखना माड़ा माड़ा कि इलैक्ट्रोओसमोसिस की होंगी इलैक्ट्रोफोर्सिस विच हुंदा की है, ठीक है। नैक्सट साढ़े को है कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन कि कोएगुलेशन किद्दां होंदी है, की चीज़ है कोएगुलेशन। कोएगुलेशन सिंपल जी चीज़ है प्रेसिपिटेट का बनना द प्रोसैस ऑफ सैटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, जेडे साढ़े को पहला कोलाइडल पार्टिकल्स है ना
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲਸ ਦੀ, ਕਿ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਰੇਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਟੂ ਓਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨ। ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਨਲੀ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਪੈਲ ਕਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਐਗੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਜ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈ ਮਿਕਸਿੰਗ ਟੂ ਓਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਸੋਲਸ। ਤਾਂ ਮਿਕਸਿੰਗ ਆਫ ਓਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਆਲਮੋਸਟ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਸੋਲ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ, ਚਾਰਜ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੀਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਬੋਇਲਿੰਗ, ਹੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਬਾਈ ਪਰਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ? ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਥਡ ਮੇਨਲੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀਗੇਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਹਾਰਡੀ ਸਕੂਲਸ ਰੂਲ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਵੈਲੈਂਸੀ ਆਫ ਓਪੋਜ਼ਿਟਲੀ ਚਾਰਜ ਆਇਨਸ ਆਫ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਬੀਂਗ ਐਡਡ, ਫਾਸਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵੈਲੈਂਸੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਕੋਲਾਈਡਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈਅਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚਾਰਜ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨਾ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੈਸੀਪਿਟੇਟ ਬਣਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਛੇਤੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ। ਕੀ ਹੈ? the minimum concentration of an electrolyte required to cause coagulation of a sol is called fluctuation value। ਕਿੰਨੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ? ਫਲਕਚੁਏਸ਼ਨ ਵੈਲਿਊ। ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਮਿਨੀਮਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਕੋਜ਼ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੀ ਮੋਲਸ ਪਰ ਲੀਟਰ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਬਿਕ ਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਦੀ ਸੋਲਸ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫੀਕਲਟ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪਰਸ਼ਨ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲੇ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੀ ਮਿਕਸ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਹੈ।
ठीक है। इन्हें भी ਅਸੀਂ 2 ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੋਐਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਐਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਹੈ ਸੂਟੇਬਲ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਲੋਇਡਸ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਲੋਇਡਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਸੋਲਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਸੋਲਸ ਨਾਲੋਂ। ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫੋਲਿਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4 ਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਓਫੋਫਿਲਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਕੋਲਾਇਡਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯੂਨੀਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਇਓਫੋਬਿਕ ਕੋਲਾਇਡਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਲੋਇਡਸ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਾਈਡਰੋਫੋਬਿਕ ਕਲੋਇਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਕਲੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲਾਇਓਫਿਲਿਕ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਛ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਕਲੋਇਡਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲੋਇਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਵਿੱਚ, ਰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਟੋਪਿਕ ਸੀਗਾ ਕਲੋਇਡਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ 2 ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਲਿਸਿਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ MCQ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ।